اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میرے بچوں، مداحوں اور میرے چاہنے والوں؟ بیٹا سب سے پہلے تو میں دعا مانگتا ہوں اللہ میاں سے کہ یا اللہ میاں جو پاکستان پہ مصیبت آئی ہوئی ہے فلڈ کی، وہ جلدی سے جلدی ٹال، آمین۔ اور اس میں غریب آدمیوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور زیادہ تر بلوچستان کا اور سندھ کا ہوا ہے۔ پنجاب تو ہمارا بچ گیا اور کے میں بھی تھوڑا سا نقصان ہوا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہوا۔ میں ساروں کے لیے اللہ میاں سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ میاں جتنے بھی آدمی فوت ہوئے ہیں انہوں کو جنت نصیب کر، اور کئی آدمی انہوں میں بیچارے ہمارے کبوتر باز بھی تھے۔ ایک بلوچستان کے تھے، کولو کے، ادھر پانی آیا اور وہ میرے سے کبوتر لے کے گئے ہوئے تھے۔ آپ تو وہ بچ گئے پر وہ اپنے کبوتروں کو بیچاروں کو نہیں بچا سکے، اور انہوں کی پولٹری فارم تھی، وہ پولٹری فارم بھی انہوں کی ساری تباہ ہو گئی، اور اب وہ بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ آ گئے ہیں۔ اب اللہ انہوں کا نگہبان اور اللہ انہوں کی حفاظت کرے۔ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے اور انہوں کو کنارے پہ بھی اب اللہ ہی لگائے گا بیٹا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا اب میں بوڑھا آدمی ہوں اور غریب آدمی ہوں، پجارو گروپ کا میں ہوں نہیں۔ اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا تو پھر وہ کرتا۔ اب ہر کاروباری ادارے نے، ہر دفتر نے، ہر سوسائٹی نے فلڈ ریلیف کیمپ لگا کے انہوں کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ میری درخواست ہے پاکستان کے بڑے کبوتر بازوں سے کہ اگر ہو سکے تو میرا 72 سال کا تجربہ ہے کہ اس دفعہ جو آپ نے کپوں میں انٹریاں دینی ہیں یا جو آپ نے کپوں میں خرچے کرنے ہیں آپ وہ کریں، ضرور کریں، پر جو انتظامیہ ہے وہ ایک اعلان کر دے کہ جتنی بھی ہماری انٹریاں ہیں جو آپ نے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کو دینی ہے، جتنی بھی انٹری ہیں آپ ساری کی ساری انٹریاں اکٹھے کر کے کسی صحیح مستحق کو دے دیں گے تو بیٹا آپ کی بڑی مہربانی، کیونکہ کبوتر باز جو ہیں انہوں کو 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ انٹری تو انہوں کی 10,000 یا 5,000 ہوگی، پر جو جیتے گا وہ اگر وہ پیسے اللہ کی راہ میں دے دے اور کسی صحیح غریب مستحق کو دے دے اور پتہ کر کے دے، اپنے ہاتھ سے دے، نہ آرمی والوں کو، آرمی والے بہت ٹھیک ہیں، یہ حکومت کو نہ دے، کیونکہ حکومت کے جتنے بھی کاریگر ہیں اور منسٹر ہیں یہ سارے چور ہیں، اور جتنے بھی پی ٹی آئی کسی بھی سیاسی پارٹی کو نہ دیں، جہاں پہ آپ صحیح مستحق سمجھتی ہیں آپ اس کو دے دیں بیٹا۔ ایک تو یہ بات میں آپ سے کرنی تھی۔ دوسری ایک اور چیز ہے بیٹا، یہ ایک میں آپ کو کیپسول دکھانے لگا ہوں، یہ آپ کیپسول دیکھ لیں، یہ بڑے سستے ہیں، 120 روپے کے 100 کیپسول ہیں۔ یہ آپ کو شہالمی سے جو ہول سیل کی دکانیں ہیں ادھر سے یہ مل جائیں گے۔ انہوں میں ہے وٹامن اے اور وٹامن ڈی۔ آپ کے جو بچے اتنے بڑے ہو جائیں آپ انہوں کو اگر روز کا پکڑ کے یہ ایک کیپسول دے دیں تو اللہ کے فضل سے وہ 15-20 دن میں تگڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا بیٹا میں کوئی 1.5 سال کے بعد، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ، پرسوں میرا چھوٹا بھائی ہے میاں ندیم بشیر، اللہ اس کو اور ترقی دے کبوتر بازی میں، اس نے اپنے شگرد کی ایک چھت کی اوپننگ کی تھی ادھر قصور کے راستے میں۔ میں ادھر گیا تھا، صرف ایک تو اس نے مجھ کو بلایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ خواجہ صاحب
पुराने पुराने कबूतर बाज उधर आए होंगे, आप सबको मिल लेंगे बेटा। मैं अब जाता तो नहीं ऐसे कटों पे, पर इस कट पे मैं इसलिए गया था ज़रूर कि अब ज़िंदगी का पता कुछ नहीं बेटा। मैं 72 साल का हो गया हूँ, हर वक्त कहीं ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, तो कोई पता नहीं होता कि ये जो मेरा कट है, अपने मैं दोस्तों को मिलूँगा, हो सकता कि ये ज़िंदगी का मेरा अखीरला कट ना हो। तो मैं जहाँ पे जो उधर गया तो सारे कसूर के भी लोग मुझको मिले, लाहौर के भी मिले और उनके साथ अच्छी गुफ्तो शनीद हुई और पुरानी याददाश्तें ताज़ा हो गई बेटा। एक तो ये बात हो गई बड़ी अच्छी, एक ये हो गई, और दूसरी एक और चीज़ बेटा, हम अपने ज़माने में पुराने बुज़ुर्गों की बात सुना करते थे, उस पे अमल किया करते थे। अगर दिल पे लग जाए तो उस पे अमल करते थे, अगर दिल पे ना लगे तो हम उस पे अमल नहीं थी किया करते, पर उन्हों के सामने उन्हों की बुराई नहीं थी किया करते। ये अभी भी है। मैं उसका इस कट पे जब मैं आदमियों को मिला हूँ, लोगों ने मेरे से मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल किए, मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के उन्हों को जवाब दिए कई जगह पे। अब बेटा कबूतरबाजी में ये हरूफ़े अखीर नहीं होता कि अगर एक उस्ताद ने ये कह दिया है तो ये अखीर है। अगर एक उस्ताद की सारी दुनिया बातें माननी शुरू कर जाए तो फिर तो सारी दुनिया एक जैसी हो जाए बेटा। अब हमारी दफ और मुखालफ दफ का भी इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ होता ही है तो बाजियाँ भी लगती हैं। और लाहौर की पुरानी दफ़ें जो थी लाहौर की, वो दो बहुत बड़ी दफ़ें थी, उस्ताद शम्स पार्टी की और हकीम शहजादे पार्टी की। अब उन्हों की फीतियाँ हो गई हैं बेटा, अब वो अलग अलग हो गई हैं। और बेटा ये अब अजान फिर हो रही है, लोगों ने मुझको कहा अजान हो रही है ना, अब मैं अजान के बाद अभी दूंगा। लोगों ने मुझको कहा कि अजान के वक्त आप इंटरव्यू ना दिया करें, मैं अभी इसके बाद ख़त्म हो जाएगी तो मैं दूंगा। बेटा वो अभी मैंने इंटरव्यू बंद कर दिया था, बहुत लोगों ने मुझको कहा था, गलती मेरी थी, एक दफ़ा पहले भी था। बेटा इधर ये शहर है अकबरी मंडी, इधर मस्जिदें बहुत ज़्यादा हैं, एक अहले तशी भी इधर हमारे भाई बहुत ज़्यादा है, उनकी अजान हमारी अजान से भी थोड़ी सी लंबी होती है। और लाउड स्पीकरों में हर आदमी की कोशिश होती है एक दूसरे से बर्तरी करनी और अजान पे वो करनी, तो इसलिए अजान की एहतराम करनी चाहिए। मेरी गलती, इसलिए मैं अजान के लिए अब मैं रुक गया था, अब अजान ख़त्म हुई है तो बेटा मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। बेटा मैं बड़े पुराने अपने दोस्तों को मिला जो हयात थे, कई दोस्त मेरे अब बुज़ुर्ग हो गए हुए हैं, कमज़ोर हो गए हुए हैं, उन्हों की औलाद आई हुई थी, उन्हों के भाई आए हुए थे, उन्हों के थ्रू मैंने उन्हों को पैगाम भेज दिए, बहुत अच्छा हुआ बेटा। एक तो ये, और दूसरा बेटा एक दो आदमियों के साथ मेरी बहस हुई, उसमें बहस का टॉपिक ये था बेटा कि जो ब्रीड जिसके घर से शुरू होती है नाम उसका रखना चाहिए। अगर उसने बेची हुई है, ये आप मेरी बात सुन लें, मेरा जो अपना ख्याल है, हो सकता है कि आपका ख्याल कोई और हो या आपके उस्तादों का ख्याल कोई और हो। मेरे ख्याल से ये है कि जिसकी ब्रीड शुरू हुई है, अगर तो किसी आदमी ने उससे कबूतर खरीदे हैं पैसे दे के, फिर तो वो कह सकता है कि भाई ये मेरे घर के कबूतर हैं। और अगर उसने उस आदमी से मुफ्त लिए हुए हैं और उसने पुराने ज़माने में रिस्पेक्ट करके उसको फ्री दिए हुए हैं, तो फिर वो अपना नाम नहीं दे सकता, फिर वो उन्हों का ही नाम देगा जिन्हों के घर के वो कबूतर हैं। अब परसों
میری ایک دو آدمیوں سے بحث شروع ہوئی اور بحث کا کوئی ٹاپک جو تھا وہ کوئی اتنا برا ٹاپک نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ چودھری سخی کے جو ٹیڈی کبوتر ہیں، چودھری سخی نے اپنے منہ سے ایک دفعہ نہیں 10,000 دفعہ کہہ کہ یہ کبوتر اس نے مستری صاحب سے لیے ہوئے ہیں. کہیں پہ بھی چودھری سخی نے کہہ کہ یہ کبوتر میں نے بنائے ہوئے ہیں. ادھر کٹ پہ ایک آدمی ایسا تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ چودھری سخی اپنے نام سے منسلک کرتا ہے. بیٹا دیکھیں، ابھی پچھلے دنوں میں چودھری کا ایک انٹرویو آیا ہے جس میں اس نے کہا کہ میں نے انہوں میں کوئی ترمیم نہیں کی، یہ مستری صاحب کے گھر کے ہی ہیں، جیسے آئے تھے میں نے ویسے ہی رکھے ہیں. یہ بات اب عام آدمیوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، پر میں 72 سال کا بوڑھا آدمی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے پہ خدا کی لعنت. میاں نذیر مرحوم اللہ انہوں کو جنت نصیب کرے، بہت بڑے استاد تھے، میں دل سے انہوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں، اللہ انہوں کو جنت کروٹ جنت نصیب کرے. وہ کبوتر جتنے بھی لال آنکھوں والے تھے، یہ میری بات آپ سن لیں، جتنے بھی لال آنکھوں والے میاں نذیر کے کبوتر تھے وہ سارے دلاور خان مرحوم سے لے کے جایا کرتے تھے. انہوں نے زندگی میں کبھی کسی کو بتایا، یا آج کل کا یہ جو ینگ جنریشن ہے جو میاں نذیر پارٹی سے بلونگ کرتی ہے اور جو اختلاف ہماری پارٹی سے کرتی ہے، میں انہوں کو بتا دوں کہ اپنا میاں نذیر مرحوم دلاور خان کے چھوٹے بھائی کے بشیر خان کے شاگرد ہوتے تھے. اور لال آنکھوں والے جتنے بھی کبوتر ہیں پرانے سال، یہ ہے کوئی بات 50 سال کی، وہ جتنے بھی کبوتر ہیں وہ دلاور خان صاحب سے لے کے جایا کرتے تھے. تب نہ دلاور خان صاحب کے پاس ٹیڈی کبوتر ہوتے تھے اور تب نہ مستری میاں صاحب کے پاس ٹیڈی کبوتر، تب ٹیڈیوں کا ذکر بھی نہیں تھا ہوتا. یہ تب کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اب اگر ایک آدمی آ کے بحث کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ میاں نذیر کی لال آنکھوں والی بریڈ ہے، تو بیٹا میں آپ سے پھر لڑائی نہیں کرنا چاہتا. معاف کریں، لال آنکھوں والے جتنے بھی کبوتر ہیں یہ دلاور خان کے کبوتر تھے، جنہوں کو دلاور خان مرحوم ہیرا لال کہا کرتے تھے. یہ وہ کبوتر تھے، میاں صاحب جب یہ لے کے جایا کرتے تھے، میاں صاحب انہوں کو اپنا نام دیا کرتے تھے کہ یہ فلانے ہیں. یہ صرف میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میاں صاحب نے پرانے زمانے کی بات ہے، اب تو کئی سال ہو گئے ہیں میرا ان کے بیٹوں کے ساتھ یا انہوں کے بھائیوں کے ساتھ اخیرلی دفعہ میاں رؤوف کو میں ملا ہوا ہوں، وہ بھی بیچارہ فوت ہو گئے ہیں، 2-3 سال ہو گئے ہیں، اللہ انہوں کو ساروں کو جنت نصیب کرے. یہ جو میاں صاحب کی سادنا بریڈ تھی جو بہت خوبصورت سمجھی جاتی تھی، میں یہ نہیں کہتا، میں نئی چیز میں لڑائی میں پڑھنا نہیں چاہتا. سادنا کا ماں باپ تو دلاور خان صاحب کے پاس تھا، انہوں سے لے کے گئے تھے تو انہوں نے اس کا نام سادنا رکھا تھا بیٹا. تو اب میں نئی چیز میں پھر نہیں پڑھنا چاہتا. جس آدمی نے کبوتر خریدے ہیں اور ان میں امینڈمنٹ کی ہے، اس کا کام ہے کہ وہ بتا دے کہ یہ میں نے کبوتر فلانے آدمی سے خریدے ہیں اور انہوں میں نے امینڈمنٹ کی ہے. اب اگر آج کل معاف کریں، آج کل اگر چودھری سخی کے گھر کے کبوتر اچھا رزلٹ نہیں دے رہے، پرسوں کٹ پہ بہت آدمی مجھ کو ملے، بہت لوگ مجھ کو ملے جنہوں نے
होता है कि चौधरी सखी से हमने 50-50 हज़ार रुपए के जोड़े लिए हैं। कोई कहता मैंने 4 जोड़े लिए हैं, कोई 5 जोड़े लिए हैं। एक आदमी मुझको मिला है जिसने क्या है कि मैंने 14 जोड़े लिए हैं और 14 के 14 जोड़े फेल हुए हैं, एक भी जोड़े का बच्चा नहीं निकला। अच्छा बेटा, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने उन्हों को मैंने उस कट पे मियाँ नदीम बशीर के शागिर्द का जो कट हुआ था उस पे कम से कम 200-300 आदमी था। इफ्तिताह उन्होंने किया छत का, वाहिद मेरे ये सफ़ेद दाढ़ी के हर आदमी चौधरी सखी के कबूतरों को बुरा कह रहा था, मैं उसको डिफेंड कर रहा था। मैं इस वक्त चौधरी सखी के साथ बोलता नहीं, उसके साथ गुड टर्म्स पे नहीं हूँ, पर मैंने उससे कबूतर मुफ्त लिए हुए हैं, उसने मुफ्त दिए हुए हैं। मैंने उसके साथ 10-15 साल 20 साल बहुत अच्छा वक्त गुजारा हुआ है। मैं कैसे उसका बुरा कह सकता हूँ या उसके कबूतरों को बुरा कह सकता हूँ? मैंने उधर सरे आम सारे लोगों को आप मियाँ नज़ीर के ग्रुप के आदमी हैं, मियाँ नज़ीर के कबूतरों की आप तारीफ़ करते हैं, आपका हक है कि आपके दादा उस्ताद मियाँ नज़ीर थे। पर आप मुझको ये बता दें, ज़िंदगी में जब मियाँ नज़ीर का मुकाबला चौधरी सखी के साथ हुआ, पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, 25 साल या 30 साल पुरानी बात, जीता कौन है? जीता तो चौधरी सखी है। तो बेटा, अगर कबूतर बाज वो बड़े थे, कबूतर उन्हों के अच्छे थे, उड़ाना वो जानते थे, इलाका भी उन्हों का बार का था, तो फिर बेटा कारकर्दगी होनी चाहिए थी। अब मैं फिर नई चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए कि 72 साल की उम्र में मैं अब बेटा कबूतरबाजी करना नहीं चाहता। अब अगर कोई आदमी मुझको चैलेंज करे कि भाई हम आपको चैलेंज करते हैं, तो बेटा अब मैं इस पोजीशन पे मैं नहीं हूँ कि मैं किसी का चैलेंज एक्सेप्ट करूँ कि मेरे पास मेरी ज़ाती छत कोई नहीं है। एक दफ़ा, अब मैं आपको बता दूँ, एक दफ़ा मैं अकबरी मंडी से बाजियाँ उड़ाई मेयर साहब से, मेयर असगर साहब से, हमारी पार्टी के मुखालफ पार्टी के वो हेड थे। मैं जाके 6वीं बाजी हारा, मेरे कबूतर बहुत ज़्यादा अच्छे उड़े। मैंने मेयर साहब को कहा, मेयर साहब तब बाहर थे, मैं अंदर था, अंदरून शहर में, तो मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आ सका। मैं बाजियाँ तो जीता, मैं जाके 6वीं बाजी हार गया, चौधरी सखी 7वीं बाजी जीत गया। मैंने मेयर साहब को कहा, मेयर साहब ज़िंदगी में अगर कभी भी हुआ तो मैं बाहर छत बनाऊंगा और आपके साथ मुकाबला करूंगा। मियाँ नदीम बशीर के साथ जब छत मियाँ नदीम बशीर ने बनाई, मियाँ नदीम बशीर से आप पूछ सकते हैं, चौधरी सखी का वो शागिर्द था, मैंने आप चौधरी सखी का शागिर्द कराया, उधर रिजल्ट आया, 3 साल कंसेक्यूटिव लगातार पूरे लाहौर में कप जीते हम सारे। हमने मेयर साहब को भी कहा कि मेयर साहब हमारे साथ बाजी लगाएं। तब मेरी ज़ाती छत तो नहीं थी, पर मियाँ नदीम की छत थी जो मैं अपनी कह सकता था। अब इस वक्त मेरी छत कोई नहीं है, मैं किसी को कह नहीं सकता, ना मैं अपने कबूतरों को प्रूफ करवा सकता हूँ कि भाई मेरे कबूतर बहुत आउटस्टैंडिंग है। मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि मेरे कबूतर जितने भी हैं, अभी इतने इतने बच्चे होते हैं तो बेटा वो बिक गए होते हैं, लोग तरले करके आगे ले गए होते हैं। अगर अच्छे कबूतर होते हैं तो वो लेके जाती है ना बेटा। तो मैं सिर्फ अब नहीं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मेरे बेटे ने मुझको ज़मीन लेके दी है फार्म हाउस के लिए, पर अब आजकल फार्म हाउस बनाना भी कोई खाला जी का बड़ा नहीं है।
मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर थोड़े से को पैसे आ गए तो उधर फार्म हाउस बनाऊँ, जो मुझको पॉसिबल नहीं लग रहा। फिर ये कबूतर मैं उधर ले जाऊँगा, तो फिर मैं अगर जिंदा रहा और कबूतरबाजी मैंने की और छत बना ली, तो वो जो मेरी छत होगी वो मुंसलिक होगी मियाँ नदीम बशीर के नाम से, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसको ही दूंगा। वो मेहनत भी कर सकता है, उसके पास शागिर्द भी हैं, वो सारा कर लेगा। और मेरे साथ बेटा जो भी आपने बात करनी हो रात को 9 बजे के बाद बात कर लिया करें। और बेटा खुदा हाफिज, मेरे लिए दुआ किया करें बेटा। अब आजकल बूढ़ा मैं हो गया हूँ, तो अब फिर मैं कोई इतना अपने आप को सेफ फील नहीं करता। और अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह मियाँ पाकिस्तान में खुशहाली लेके आ, ये जो इतनी ज़्यादा गुर्बत हो गई हुई है इसको दूर कर। कबूतरबाजों का दाना इतना महंगा हो गया हुआ है, अच्छे भले कबूतरबाज कबूतरों को डब्बों में डाल के भाटी दरवाजे आके कबूतर बेच रहे हैं। अल्लाह उन्हों का खुशहाल करे बेटा। खुदा हाफिज।